салом бинандагони азиз, шумо барномаи хабари ва таҳлили ахбори озодиро дар пахши мустақим тамошо доред. имрӯз 2 апрел аст ва дар кулбори барнома ин мавзӯъҳоро дорем. дар Русия, Туркия ва Тоҷикистон чандин нафар бо иттиҳоми узвият дар Доиш ва таҳризии ҳамлаҳои маргбор дастгир шуданд. дар пайи рейдҳои полисии вилоятҳои Тюмену Перм ба даҳо муҳоҷири тоҷик ихроҷ аз Русия ва ё ҷарима таҳдид мекунад. ва шӯхии Доналд Трамп дар рӯзи 1 апрел ки тарафдорони ин довталаби ҷумҳурихоҳи курсии президенти Амрикоро ба ҳайрат овард. дар Истамбули Туркия як шаҳрванди Тоҷикистон ва шарики ӯ аз Қирғизистонро бо гумони омодагӣ ба ҳамлаи террористӣ дастгир карданд. Шаҳрванди Тоҷикистон боздошт ва шаҳрванди Қирғизистон ихроҷ шудааст. дар ин бора рӯзи 1 апрел рӯзномаи Туркии Ҳуррият хабар дод. ба қавли нашрия чанде пеш полиси Истамбул иттилоъ гирифт ки ду шаҳрванди Осиёи Марказӣ ки узви Доиш мебошанд ба анҷоми ҳамлаи террористӣ омодагӣ мегиранд. баъд аз тасдиқи ин хабар хадамоти махсуси Туркия маълум карданд ки гумонбарон дар таххона дар қисмати Осиёи Истамбул пендик зиндагӣ мекунанд. Нашрия мегӯяд ҳангоми боздошт нирӯҳои амнияти дар манзили Фазилҷони 37-сола ва Зулфияи 41-сола тиру силоҳ ва дигар муҳимоти ҷангиро пайдо карданд. гуфта мешавад ҳангоми бозпурсӣ боздоштшудаҳо эътироф карданд ки ба ҳамлаи террористӣ омодагӣ диданд. тасдиқи ин маълумот ба воситаи манбаъҳои дигар алҳол дастрас нашудааст. дар баробари ин дар иртибот бо ҳамлаи Крокус боз як шаҳрванди Тоҷикистон ба ҳабси пешакӣ гирифта шуд. 4 нафари дигар дар ҷумҳурии Доғистони Русия дастгир гардиданд ки ба қавли мақомоти рус дар таҳризӣ ва ҳамла ба Крокус Сити Ҳол саҳм доранд. Хиромон Бақозода тафсилот медиҳад. мақомоти Русия нафари даҳум як сохтмончии муҳоҷир аз Тоҷикистонро бо иттиҳоми маблағгузории масъулони ҳамлаи маргбор ба толори Крокус Сити Ҳоли канори Москав ба ҳабси пешакӣ гирифта, 4 нафари дигарро ба саҳмгузорӣ дар ин ҳамла муттаҳам карданд. 1 апрел додгоҳи басманнии Москав Ёқубҷон Юсуфзода шаҳрванди 25-солаи Тоҷикистонро бар пояи қисми 3 моддаи 205 қонуни ҷиноии Русия, яъне амали террористӣ, то 22 май ба ҳабс гирифт. кумитаи тафтишоти Русия бар ин назар аст ки Ёқубҷон Юсуфзода чанд рӯз пеш аз ҳамла барои таъмини гумонбарон бо ҷой тавассути корти бонкӣ ба як шарикаш пул фиристодааст. Нашри русии Коммерсант бо такя ба манбаъҳояш навиштааст ки Юсуфзода ба ҳисоби Фаридуни Шамсиддин ки эҳтимолан раҳбари гурӯҳи масъули ҳамла ба Крокус Сити Ҳол мебошад, пул гузаронидааст. тасдиқи дурустии ин иттиҳомот тавассути манобеи мустақил феълан имкон надорад. муфаттишон гуфтанд, як қисми пул баъд аз содир шудани ҷиноят ба ҳисоби яке аз ҳамлаварон гузаронида шуд. тибқи иттилои расида, Юсуфзода оиладор ва соҳиби 3 фарзанд аст. дар ҷараёни муҳокима Юсуфзода ба забони тоҷикӣ суҳбат карда аз кӯмаки тарҷумон истифода бурдааст. вакили мудофиаи Юсуфзода ба хабарнигорон гуфт ки айбномаи зерҳимояашро шарҳ намедиҳад. мақомоти Тоҷикистон ин ва ҳам боздоштҳои пешинаро шарҳ надоданд. рӯзи душанбе ФСБ хадамоти федералии амнияти Русия гуфт 4 зодаи Тоҷикистон ки 31 март дар ҷумҳурии Доғистон дастгир шуданд, дар робита бо ҳамлаи террористии 22 март тафтиш мешаванд. дар наворе ки мақомоти Русия нашр карданд ва дар он симои боздоштшудаҳо сиёҳ карда шуда аст, яке аз онҳо мегӯяд ба масъулони ҳамла ба Крокус Сити Ҳол автомати Калашников ва тир бурдааст. боздоштшудаи дигар иброз доштааст ки ба масъулони ҳамлаи Крокус Сити Ҳол пул фиристодааст. бар асари ҳамлаи мусаллаҳонаи 22 март дар Крокус Сити Ҳол 144 кас кушта ва даҳҳо нафари дигар маҷрӯҳ шуданд. дар пайи ин амали маргбор 4 шаҳрванди Тоҷикистон Фаридуни Шамсиддин, Далерҷон Мирзоев, Саидакрам Раҷабализода ва Муҳаммад Собир Файзов дастгир шуданд. ба қавли мақомдорони Русия, онҳо гӯё талош доштанд ки ба Украина фирор кунанд. масъулияти ҳамла ба Крокус Сити Ҳолро созмони даҳшатафкани Давлати Исломӣ ба дӯш гирифтааст. баъди ҳамла дар Крокус сару садо дар бораи ихроҷи пайвандони тоҷикони муттаҳам ба он нашр шуд. ҳамчунон дар шабакаҳои иҷтимоӣ овозаҳо дар бораи бозпурсӣ ва таъқиби наздикони онҳо дар Тоҷикистон паҳн гардид. ҳамкоронамон Иршод Сулаймонӣ ва Бароид Юсуфӣ барои тасдиқ ва ё радди ин хабарҳо ба деҳаи лоёби шаҳри Ҳисор сафар карданд.
ما در دهه لایاب حصار پشت خانه فریدون شمس‌الدین یکی از گمانباران حمله به کراکوسیت حال مسکو هستیم و آمدیم که از خانواده او از پدر و مادرش بپرسیم که بعد از حادثه چی گذشت، آیا کسی با اینها در تماس شد یا نه. ولی پدر و مادرش از صحبت با رسانه ها خودداری کردند. تلاش های ما برای راضی کردن آنها برای صحبت بی نتیجه بود. یکی از برادران فریدون شمس‌الدین گفت که آنها نمیخوان صحبت کنند، گپی برای گفتن ندارند و تمامی سوال و جواب را به مقامات ها دادند و ما میتوانیم که سوال هایی که اگر داریم از مقامات ها بپرسیم. ما از خویشاوندان این خانواده زن عمک فریدون شمس‌الدین که برآمد و با ما صحبت کرد پرسیدیم که آیا اپای فریدون شمس‌الدین محبوبه زرگر و که گفته میشد فریدون شمس‌الدین زمانی در روسیه قرار داشتن در خانه او ثبت نام شده بود، در کجا هست، آیا او به تاجیکستان آمده است یا نه، زیرا گفته میشد که بعد از این حادثه یا که شوهرش او را طلاق کرده باشد و او را مقامات روسیه برای در خانه ثبت نام کردن برادرش یعنی فریدون شمس‌الدین از حدود روسیه اخراج کردند. اما این خانواده میگه که درباره در کجا بودن او معلوماتی نداریم. حتی رئیس جماعت الماسی که دهه لایاب و حدود این جماعت داخل میشد در صحبت بدون میکروفون با ما گفت که حتی مقامات ها از او خواستن درباره در کجا بودن محبوبه زرگر و معلومات پیدا کند. او میگه که از این خانواده از پدر و مادر فریدون شمس‌الدین پرسیده است که این دختر شما در کجاست. اینا گفتند که ما بعد از این حادثه هیچ گونه تماسی با او نداریم و درباره سرنوشت او خبر نداریم و نمیدانیم که او در کجا قرار دارد. ضمناً منابع رادیو زوده میگویند ماموران کمیته دولتی امنیتی ملی قریب 20 کس را به گمان آمادگی به حمله تروریستی بازداشت کردند. مقامات رسما مسئله را شرح نمیدهند. یک منبع در مقامات قدرتی تاجیکستان با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو زوده گفت بازداشت شده ها ساکنان شهرهای وحدت، راغون و نورک هستند. این اشخاص را در آستانه جشن نوروز دستگیر کردند. گفته می شود آنها نیت داشتند به جشنگاه اساسی در شهر دوشنبه حمله کنند. و حالا برمیگردیم به روسیه. مقامات روس 3 مهاجر تاجیک را از حق سفر به کشورشان یک عمری محروم کردند. این شهروندان تاجیکستان میخواستند به واسطه قزاقستان وارد روسیه شده مهلت بود و باش خود را به قبل نو کنند. آنها که نخواستند نامشان رسانه‌ای شود گفتند صبح 2 اپریل هنگام تفتیش در گذرگاه مرزی بین روسیه و قزاقستان مرزبانان روس به یگان توزیع در شناسنامه‌شان مهر اخراج زدند. در روسیه بعد از حمله مرگبار روز 22 مارت ریدها زیاد شدند و مومن احمدیم در همین باره گزارش می‌دهد. بیش از 60 مهاجر را از ولایت تیومن روسیه اخراج کردند. بنا به اطلاع تلگرام کانال MVD مدیا، کارمندان وزارت کارهای داخلی در یکجایگی با نیروهای ویژه گارد ملی در ساختمان‌ها و بین رانندگان تاکسی‌ها رید گذراندند. سنجش‌ها در طول یک هفته صورت گرفتند. در این مدت نیروهای امنیتی بیش از 200 مورد نقض قانون مهاجرت را آشکار کردند. وزارت کارهای داخلی روسیه گفته است که 136 نفر قاعده های بودوباش را رعایت نکردند، بیش از 20 مهاجر بی پتنت کار میکردند و 13 شهروند خارجی هنگام ثبت نام معلوماتی بر دروغ دادند. در جریان ریدها نیروهای امنیتی یک مهاجر را پیدا کردند که تحت پیگرد فدرال بوده است. علاوه بر این پلیس شرکت هایی را که خارجیان را غیر قانونی کیرا کردند به جوابگری کشیده نیست. گفته می شود مقامات روسیه ریدها را برای جستجوی مهاجران غیر قانونی ادامه خواهند داد. در همین حال مهاجران به طور دست جمعی ولایت تیومن را ترک دارند. در این باره پایگاه اورا نقطه رو با تکیه به یک منبع نزدیک به مقامات حفظ حقوق خبر می‌دهد. با گفته او پس از حمله تروریستی در کراکوس ساکنان تیومن از خدمت رسانی مهاجران دست کشیدند. طلبات در بخش‌های ساختمان و خدمت رسانی کم شد. همصحبت نشریات توضیح داد که بسیاری از خارجیان به دلیل آنکه دورنمای دیگری کار در روسیه را نمی‌بینند به وطن برمیگردند. در ولایت پرم روسیه هم ریدها برای کشف مهاجران غیرقانونی جریان گرفتند. کارمندان پلیس یکی از بازارهای عمده فروشی شهر را تفتیش کردند. در این باره از ریاست ولایت وزارت کارهای داخلی خبر دادند. در نتیجه این رید قریب 140 نفر مهاجر به اداره پلیس برده شدند. ضد شخصانی که قانون مهاجرت را ویران کردند پروتکل‌های مأموری ترتیب دادند.
نبود بیانیه واضحی درباره احتمال دست داشتن شهروندان تاجیکستان در روسیه و بخصوص بیرحمی ماموران امنیتی روس با 4 تاجیک متهم به تروریسم سبب تنقید حکومت تاجیکستان شده است که برای حمایت از حقوق شهروندان خود صدا بلند نمی‌کند. همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد. در هفته صحبت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان کردار تروریستی ظالمانه خونین را در مجمع کراکوس سیتی هال قطعاً محکوم کرده تاکید کردند که تروریستان نه ملت دارند و نه وطن و نه اعتقاد. اما سکوت مقامات در تاجیکستان در برابر بیرحمی با متهمان به تروریسم سبب تنقید حکومت شد که چرا آرام و بی‌پروا نشسته است و برای حمایت از حقوق شهروند خود صدای بلند نمی کند. تاکنون در هیچ یک از بیانیه‌های پراکنده مقامات تاجیکستان دایر به احتمالات بیگناهی متهمان و رفتار ماموران امنیتی روسیه با آنها چیزی نگفتند. وزارت امور داخلی با نشر 2 بیانیه در روزهای اول گفت گزارش‌های رسانه‌های روسیه درباره دست داشتن 3 شهروند تاجیکستان صحیح نیست، چون 2 نفر آنها در کشور بودند و یک در شهر سمره روسیه. وزارت امور خارجه در لحظه‌های اول از رسانه‌ها خواست پیش قضاوت نکنند، زیرا با این کارشان به شهروندان تاجیکستان در خارج زیان می‌رسانند. بعد این همه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در روز تجلیل جشن نوروز از حمله در کراکوس مسکو یادآور شد و غیر مستقیم از والدان تاجیک خواست به تربیت فرزندان اعتبار جدی بدهند. او در یک اشاره نامفهوم این روزها را برای مردم تاجیکستان روزهای سخت ولی گذرنده نامید. من میدونم، من حس کرده ایستادم، من خودمم هیچگاه رو افتاده نباشید. حیات، زندگی، دولتداری همین بوده است. فقط در هیچ حالت رو افتاده نشوید. مخالفان دولت این همه را ناکافی می شمارند و می گویند حکومت وظیفه مقدس خود یعنی حمایت از حقوق شهروند خیش را اگر جنایتکار هم باشد درست اجرا نکرده است. رهبریت تاجیکستان هیچ وقت خود را در طول تاریخش مسئول نمی‌دانست که در چنین حالات‌ها از شهروندان خود حمایت کند، نه تنها در خارج حتی در داخل هم، و هیچگاه خود را مسئول عملی کردن اولین نیازهای مردم تاجیک نمی‌دانست. و مقامات میگویند نبود بیانیه واضح بیانگر آن نیست که آنها آرام نشستند، بلکه مسئله بدرفتاری و بیرحمی ماموران امنیتی روس و بازداشت و حبس تاجیکان را با مقامات روسیه در میان گذاشتند. خب یک هیئت کلانی برای آموختن، برای حل و فصل و محافظت کردن انا همون شهروندان در کدام سطح در مسکو هستند. برای همین این خدمت فکر نکنیم که دیگر اینجا همه پروا ندارد. بعد حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار شهر مسکو در روز 22 مارس تاکنون 10 نفر از جمله 9 شهروند تاجیکستان در روسیه بازداشت شدند. 10 نفری که سالها درباره طراحان واقعی بودند و شبهه و گمانها درباره دست داشتن بعضی از آنها در حمله بسیار زیاد است. و سابق پرزیدنت جمهوری خواه ترامپ تلاش دارد در انتخابات پرزیدنتی سال روان رقیب دموکراتش جو بایدن را شکست داده به قصر سفید برگردد. او در این باره یک پیام نوشت و گفت که او میخواهد که متوقف کند در اشتراک در این انتخابات را، اما بعداً معلوم شد که این یک شوخی روزی احمقان بوده است. وقتی او این پیام را نوشت و مردم خواستند که اون پیام را بخوانند، در آنجا نوشته شده بود که آیا واقعاً شما باور میکنید که من معرکه انتخاباتی را کنار میگذارم؟ روز احمقان مبارک. سپس ترامپ از طرفدارانش خواسته است که برای پیشبرد معرکه انتخاباتیش به او کمک مالی کنند. یادآور میشوم که انتخابات ماه نوامبر امسال برگزار میگردد. و دوستان عزیز، برنامه امروز اخباری آزادی را به پایان میبرم. تشکر که این 15 دقیقه با ما بودید. خبرهای بیشتر را میتوانید در وبسایتمان azadi.org دسترس نمایید. همچنین صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک توک و ادناکلاسنیکی در خدمت شما عزیزان است. تا دور نوبتی خود را احتیاط کنید و خدا نگهبان هر یک شما باشد.